गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः। मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः। माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ. ಅಲ್ಲಿ ದಶಶಾಂತಿಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಸಾಮ್ಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಶಶಾಂತಿಯ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಮಹಿಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳಿ. ಜ್ಯೋತಿ 94 ಜ್ಯೋತಿ. महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथ वाच्य सर्वः
स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः महिम्नः परिणामावधिगृणन् ममाप्येष सत्रे हरनिरपवाद परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायम् चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्ववाचीने पतति न मनः कस्य वत् मधुश्रीता वाचा परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरो विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणी पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता नमो निर्दिष्टाय प्रविष्ठाय च नमो नमः शोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनद्रविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै तदिदमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्याय शिवाय नमो नमः त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या ऋजुकुटिलनानापथजुषा नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव असितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे असितगिरि समं स्यात्
ಕಜ್ಜಲಂ ಸಿಂಧು ಪಾತ್ರೆ ಸುರತರುವರ ಶಾಖಾ ಲೇಖನಿ ಲಿಖತಿ ಯದಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲಂ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನಾಂ ಈಶಪಾರಂ ನಯಾತಿ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನಾಂ ಈಶಪಾರಂ ನಯಾತಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ? ಕರುಣಾಕರ ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಡ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಕರುಣಾಕರನೀಯಂಬುದೇತತು ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ, ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ. ಕರುಣಾಕರನೀನೆಂಬುದೇತತು ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ, ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ. ಪರಿಪರಿಯಲಿ ನರ ಜನ್ಮವನಿತ್ತು, ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಈ ನರ ಜನ್ಮವನಿತ್ತು. ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಮನ ಕರಗಿಸುವುದ ಕಂಡು ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ, ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ. ಕರುಣಾಕರನೀನೆಂಬುದೇತತು ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ, ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲೆನಗೆ. ಕರಿಧ್ರುವ ಬಲಿ ಪಾಂಚಾಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ, ಕರಿಧ್ರುವ ಬಲಿ ಪಾಂಚಾಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ. ಪೊರೆದವನಿ ನಂತೆ ಕರಿಧ್ರುವ ಬಲಿ ಪಾಂಚಾಲೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ. ಪೊರೆದವನಿ ನಂತೆ ಅರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಲದೆಲ್ಲವೂ, ಅರಿತು ವಿಚಾರ
ಕಂತೆಗಳಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಕರುಣಾಕರನಿ ನಾದರೆ ಈಗಲೇ ಕರುಣಾಕರನಿ ನಾದರೆ ಈಗಲೇ ಕರ ಪಿಡಿದೆಮ್ಮನು ಹರಿ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾಕರನಿ ನಾದರೆ ಈಗಲೇ ಕರ ಪಿಡಿದೆಮ್ಮನು ಹರಿ ಕಾಯೋ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನೆ ಸರಸನಿನಾದರೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನೆ ಸರಸನಿನಾದರೆ ದುರಿತಗಳೆನ್ನನು ಬಾದಿ ಕೊಡುಂಟೆ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಕರುಣಾಕರನಿ ನೆಂಬುದೇತಕು ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಳಗೊಲಿದೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಳಗೊಲಿದೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜನೆಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಳಗೊಲಿದೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜನೆಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ವರ ಬಿರುದುಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವರ ಬಿರುದುಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ತ್ವರಿತದಿ ಕಾಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಕರುಣಾಕರನಿ ನೆಂಬುದೇತಕು ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲನಗೆ. ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 1 ಕರುಣಾಕರ ಪುಟ 11.
करुणाकर हर शूल धरने, करुणाकर हर शूल धरने, करुणाकर हर शूल धरने, वर गौरीपति सांब सदा शिव, वर गौरीपति सांब सदा शिव, करुणाकर शूल धरने, करुणाकर शूल धरने। परम दयाकर परमेश्वर ने, परम दयाकर परमेश्वर ने, वर फणिभूषण ने पर शिव ने, परम दयाकर परमेश्वर ने, वर फणिभूषण ने पर शिव ने, करुणाकर शूल धरने, करुणाकर शूल धरने। पालविलोचन गंगाधर ने, पालविलोचन गंगाधर ने, पालिसुयं मन रजत गिरीश ने, पालविलोचन गंगाधर ने, पालिसुयं मन रजत गिरीश ने, कैलासाधिप कैवल्य प्रद, कैलासाधिप कैवल्य प्रद, बालचंद्र धरने स्मरहरने, करुणाकर शूल धरने, करुणाकर शूल धरने, वर फणिपति सांब सदा शिव, वर गौरीपति सांब सदा शिव, करुणाकर शूल धरने, करुणाकर शूल धरने, करुणाकर शूल धरने। ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು.
ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮಾತಾರಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಜೊರಗಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಾಳ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ನೀನಲ್ಲದೆ ಮಾತಾರಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಾಳಗ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಾಳಗ ನೀನು ನೀನಲ್ಲದೆ ಮಾತಾರಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಹಾಲಲದು ನೀರಲದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಹಾಲಲದು ನೀರಲದು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗ ನೀನು ನೀನಲ್ಲದೆ ಮಾತಾರಯ್ಯ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಜ್ವರ ಹೇಳಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹಾಡನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ.
ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ, ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಭಾರವು ನಿನ್ನದು ಎಂದೇ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ, ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಭಾರವು ನಿನ್ನದು ಎಂದೇ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ. ನಾನೆಂಬ ಮಮಕಾರದಿಂದೇ, ನಾನೆಂಬ ಮಮಕಾರದಿಂದೇ ನಾನಾ ಜನ್ಮವ ತಿರುಗಿನ ಬಂದೆ. ನಾನೆಂಬ ಮಮಕಾರದಿಂದೇ ನಾನಾ ಜನ್ಮವ ತಿರುಗಿನ ಬಂದೆ. ಗತಿಯಾವುದೆನಗಿನ್ನು ತೋರದು ಮುಂದೆ, ಗತಿಯಾವುದೆನಗಿನ್ನು ತೋರದು ಮುಂದೆ. ದೀನ ರಕ್ಷಕನಯ್ಯೋ ಆರಯ್ಯ ತಂದೆ. ಗತಿಯಾವುದೆನಗಿನ್ನು ತೋರದು ಮುಂದೆ. ದೀನ ರಕ್ಷಕನಯ್ಯೋ ಬಾರಯ್ಯ ತಂದೆ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ, ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಭಾರವು ನಿನ್ನದು ಎಂದೇ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ. ಭಕುತರ ಬಂಟ ನೀನಂತೆ, ಭಕುತರ ಬಂಟ ನೀನಂತೆ. ಮುನ್ನ ಬಾಣನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದವ ನಂತೆ. ಭಕುತರ ಬಂಟ ನೀನಂತೆ, ಬಂಟ ನೀನಂತೆ. ಮುನ್ನ ಬಾಣನ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದವ ನಂತೆ. ಫಾಲ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ಉಪಮನ್ಯು. ಫಾಲ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ಉಪಮನ್ಯು. ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿತ್ತು ಸಲಹಿದೆ ತಂದೆ. ಫಾಲ ಲೋಚನ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಿದ ಉಪಮನ್ಯು. ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿತ್ತು ಸಲಹಿದೆ ತಂದೆ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ, ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಭಾರವು ನಿನ್ನದು ಎಂದೇ. ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ, ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಶ್ರುತಿ ನೋಡಪ್ಪ, ತಿರುಗ್ಸು. ತಿರುಗ್ಸು. ಸಕಲಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರೇನು. ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರಿದೆನು. ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರಿದೆನು. ಸಕಲಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು. ಸಕಲಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರಿದೆನು. ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರಿದೆನು. ಅವರವರ ದರುಶನಕ್ಕೆ ಅವರವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರವರ ದರುಶನಕ್ಕೆ ಅವರವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಅವರವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಅರ್ಚನೆಗೆ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಅರ್ಚನೆಗೆ. ಅವರವರಿಗೆ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಅವರವರಿಗೆ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಸಕಲಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು. ಸಕಲಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರೇನು. ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೇಳುತ್ತಿರಲರಿದೆನು. ಹೋರಾಟವೀಕಿಸಲು ಬೇರಾದೆಯಲ್ಲದೆ. ಹೋರಾಟವೀಕಿಸಲು ಬೇರಾದೆಯಲ್ಲದೆ. ಬೇರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಎಲೆ ದೇವನೇ. ಬೇರುಂಟೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಎಲೆ ದೇವನೇ. ಆರು ಹರಿಯರು ನೀನು ಬೇ
ಮಾರಾರಿ ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರಿ ಲಿಂಗವೇ ಮಾರಾರಿ ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರಿ ಲಿಂಗವೇ ಸಕಲ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು ಸಕಲ ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಅಕಲಂಕ ಗುರುವೆಂದು ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೇಡುತ್ತಿರಲರಿಯೇನು ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೇಡುತ್ತಿರಲರಿದೆನು ನಿಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೇಡುತ್ತಿರಲರಿದೆನು. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಲ್ಲ ಇದು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರವರಿಗೇ ದೇವ ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನಾವು ಕೂಗಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಏನೇನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇರಲಿ, ಈ ಹಾಡು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಪುಟ 77 ಭಾಗ 2. ಇವತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ರಜಾನ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಮೇಲೆ. ಈ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಾಫ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ವಾ, 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಅದು ಹಾಫ್ ಡೇ. ಫುಲ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಂಗಡಿ. भजो मन राम चरण सुखदाई 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 जिन चरणन की चरण पादुका भरत रह्यो लवलागी
संतन जन सेवक सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसि परम पद पाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। दंडकवन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन ताप मिटाई। दंडकवन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जग छत्र धराई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जग छत्र धराई। रिपु को अनुज विभीषण निशिचर, रिपु को अनुज विभीषण निशिचर। लंका पाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत के प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत के प्रभु। निज मुख भजो मन राम चरण सुखदाई। 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 ಇವತ್ತೇ ರಾಮನವಮಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಂಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾಮನವಮಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮನವಮಿ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ, ಗೌರಿ ಪೂಜೆ, ದಸರಾ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ನೋಡು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಭಾಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ದೇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ. ವಿಪರೀತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಯ್ತು ರೀ, ನಿಮ್ಮದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ದೇವಿ? ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಆಯ್ತು. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ದರ್ಶನವಾಯ್ತಾ? ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚಿನ್ಮೈಲಿಂ ಮೃಣ್ಮಯಿ ಕಾಣಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಕಂಡ ನೀವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದಾರ ಹೇಳಿ. ಅನುಭವ ಪಡೆದವರು ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ఊరికే కూర్చుంటావో లేదా? స్వామీజీ ఏమో చెప్తారు, ఇక్కడ వచ్చేసి అదే చెప్తావు. ఊరికే ఉంది. భోజనం అయిందా చూడు, లేకపోతే ఈ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಏನೋ, ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಚಾರ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾಗಲ್ಮಡಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವನ್ನ? ಪಾಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಪಟನೋ, ವಿಗ್ರಹನೋ, ಅಥವಾ ಯಂತ್ರನೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದದು ಇದು ಶ್ರೀಚಕ್ರನೋ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರನೋ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನೇನು ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಫಾರಮ್? ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್? If you say yes, what form? If you say no, how can you say no? ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ, ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಗಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ದೇವ್ರನ್ನ? ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆಯ್ತು, ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಕೊಂಡು. ದೂರ ಯಾಕೆ? ತಿರುಪತಿ ದೂರ ತುಂಬ, ಮಂತ್ರಾಲಯನೂ ದೂರ ಇದೆ ತುಂಬ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನವಮಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ದಾನೆ ರಾಮನವಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲು, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣದ ಕಾಲು, ಬಾಟಾ ಶೂ ಕಂಪನಿ ಈ ಥರ ನಂಬರು, ಚಿಕ್ಕದ ನಂಬರ್ ಕಾಲು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಾಲಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸೊ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೆ ಹೊಸಲಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಡ ಕೊಡೋ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಕೃಷ್ಣನೂ ಇದಾನ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಪುಟ್ಟುದು, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಆಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅದು ಅವ್ನು ಗಟ್ಟಿದೇನು ಇಡಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಅವನು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಏಜ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟರೆ ತಿಂತಾನೋ ಅವನು ಅಂತ. ಅಖಿಲ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದವನಿಗೆ ಇವರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಹೂದಿಗಳು, ಜುಡಾಯಿಸಮ್, ಯಹೂದಿಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಪಂಗಡ ಇದೆ, ನಿರಾಕಾರ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಸಾಕಾರ. ಸಾಕಾರ, ನಿರಾಕಾರ. ಈಗ ಇವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕಿಲ್ವೇ, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಂಡಿರಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂಡ್ರೆ, ಗಿಳಿಗಿರ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ನನ್ನ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂಡ್ರ ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವರವರ ನೇರಕ್ಕೆ, ಅವರವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಅವರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಠಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನೀವು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನ ಪರಮಾತ್ಮ ತದ್ಭೃತ್ಯ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ? ದ್ವೈತಿಗಳ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿಗಳ, ಅದ್ವೈತಿಗಳ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಂದ್ರೆ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ, ನ ಮೃತ್ಯು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನ ಮಾತ ನ ಪಿತ, ಎಲ್ಲ ನಾ ಏನದು? ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಅಂತ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದ್ವೈತಿನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತಾರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಸಾಕಾರನೂ ಹೌದು, ನಿರಾಕಾರನೂ ಹೌದು ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಈ ಬಾಕಿಯವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಿಡ್ತು ದೇವ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕತ್ತ, ದೇವ್ರು ಇದೆ ಅನ್ನಕತ್ತ, ಅದ್ವೈತದ ಯಾವ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರು ಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು. ಅವರು ತೋತಾಪುರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ, ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರು. ಭಾರಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬಾಯಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ. ನೀನು ಚಪಾತಿ ತಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬಾ ಅದ್ವೈತದ ನಿನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದ್ವೈತ ಬೋಧನೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ, ನಡಿ ನಿನಗೆ. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕುಟೀರ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಜಪ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಜಪಕ್ಕೆ. ಧೂಮ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಧ್ವನಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಧ್ವನಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಧ್ವನಿ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಚಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಇದು ಮಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ,
ನೀ ಕೂತ್ಕೋ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಸಹಸ್ರಾರದಿಂದ, ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ದಾರದ ಥರ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೋ. ಹೇಳು, ಹರಿಹಿ ಓಂ, ಹರಿಹಿ ಓಂ ಹೇಳು. ಓಂ ಹೇಳು. ಇವರು ಮಾ ಮಾ ಅಂತ, ಏಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಬಾಪ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾ ಅಂತೆ ನೀನು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ನಂಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ನನಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ. ಇವನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂತ್ಕೋ, ಕೂತ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು. ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಇದು, ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೀಸ್ ತಗೋತಾರೆ, ಗಾಜಿನ ಚೂರದು ತಗೊಂಡು ಚಿತ್ತನಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಂತ. ಚುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತತ್ವಮಸಿ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಅನ್ಕಂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕೂತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವರು ಮನುಷ್ಯ, ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲೆ ಕೂತಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡೋಣ, ನೀರ್ಗೀರು ಕೊಡೋಣ, ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಶಿಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಅಂದರೆ ಭವತಾರಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಓನರು ಮಥುರನಾಥ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವನಿಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಂಡ್ರೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸನೂ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ತತ್ವಮಸಿ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳೇನಿದೆಯೋ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಜು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಹತ್ತಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್. ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕಾಸಮ್, ನಥಿಂಗ್. ಅಣು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 3ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಏನಲ್ಲಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಮಥುರನಾಥ ಬಿಶ್ವಾಸನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಾ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇರೋದು. ಅರಮನೆಯದ್ದು ಏನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 100 ರೂಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಸ್ವಾಮಿ 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನ್ಯಾಂಗ್ಟಾ ಸಾಧು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಇದು ಎಂಥದ್ದು, ಇವರು ನಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ. ಅವನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹರಿ ಓಂ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ, ಓಂ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರೋಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹತ್ರ ಯಾರು ತಾನೆ ಅವನು. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಥುರನಾಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಅವನೇ ಏನು ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ? ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಯ ಇಲ್ಲ, ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎನಿವೇ ಯು ಲೈಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು, ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇನ್ಯಾರೋ ಎಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪೆದ್ದಂಬೆಟ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕವರು. ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಇವರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ? ಸರಿ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡು ಸರ್, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬುದ್ಧಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು, ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಅವನು, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತಿ ಅವನು. ಇಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇದು. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು 2 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನೀನು 3 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಈಗ 2 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಣ್ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವನೇ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರಾಮನಾಥ್, ಲಾಜಿಕ್. ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇರು. ಕಸ ಗುಡಿಸೋಳು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀ ಮೇಲೆ ಇರು. ಬಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ, ಟಿ ವಿ ಬಂದಾಗ, ಜನಗಳಿರುವಾಗ 1000 ಜನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಂಥದಲ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ there is no shortcut for the realization. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. There is no shortcut. If you take the shortcut, it will cut you short. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವನು ಹೌದಾ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಠಾಕೂರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತಂದೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು. ಇವನು 3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇವನು ಗುರು, ಇವನು ಯಾರು? ಈ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತಿ ಸಾಧು ಗುರು ಆಗಿ ಬಂದವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅದನ್ನು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇದೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ, ಓಂಕಾರದ ಝೇಂಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ಕಾಡು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಿರ್ತಂತೆ, ಓಂ 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 ಅಂತ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೊಬ್ಬಡಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಟ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಬ್ದ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಲೂರು ಮಠ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 10 ಜನ
ಪ್ಯೂನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ನ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹೀಗಂತಾರೆ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1 to 1 ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ವಿಸ್ಪರ್ ವಿತ್ ಯು. ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಸ್ಪರ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕಿವಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಬೀಳ್ತಾ 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 ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರುವಾದವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀನು, ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ನೀನು, ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾಕಾರ ರೂಪಿಣಿನೂ ನೀನೇ, ನಿರಾಕಾರ ರೂಪಿಣಿನೂ ನೀನೇ. ಮಾ ತ್ವಂ ಹಿತರ ತುಮಿ ತ್ರಿಗುಣಧರ ಪರಾತ್ಪರ. ಆ ಹಾಡಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಬೂಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಬೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಬಹುದು. ವಿಠಲಂದು ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೈಬಲಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ರನ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡು, ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪಾಂಡುರಂಗನ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಏ ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಹೇಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು, ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ, ದೇವರೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಬರುವಾಗಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಸ್ನವ್ನು ಪಿ ಊದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಿ ಊದ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದರ್ಶನ, ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆ. ನಿಮಗೆ ಪಿ ಊದ್ದ ನೀವು ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಸೀಟಲ್ಲಿ, ಇಲ್ದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆಷ್ಟು ತವಕದಿಂದಿದ್ದಾರೋ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವರು ಕಳಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಅದು. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಿ ಯು. ಹಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಬರ್ಬೇಡು, ಹೊರಗಡೆ, ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಚೆಚ್ತಾನ ಕಾಲ್ ಮುಂದೆ. ಯಾವತ್ತಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗನ ನೋವಾಯ್ತು ಕಾಲು ಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಚೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ತಗೋ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಚ್ತಾ ತಲೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಕಾಲು ಸಮದೋಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಕೋಪದಿಂದ, ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ವಿರಹದಿಂದ, ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೆಚ್ತಾರೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ತಾರ್ರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ఎక్కడ ఉండదు నీ పాద ఉంది, ఇక్కడే ఉండదు తల్లి, ఎక్కడ పోతుంది, ఇక్కడే ఉండేది కాదా చూడంತ. ಸರಿ, ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಇಡು ಅಂದರು, ಇಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅವತ್ತಿಂದ ಯಾರಾದರೂ పాదం ఎక్కడు అక్కడే ఉంటుంది మీరు అట్లే చేయి నమస్కారం పోಗ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅವರು ರಾಧೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಲೆನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳು ಬಿಟ್ಟೆವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಚಚ್ಚತೀಯ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಚಚ್ಚಂಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂಡಲ್ಲ ಕದ ದಾನ ಕೇಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಸ್ತಾರ ಕದ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತು దానికే ಜ್ಞಾಪಕ ಉಂಡಲ್ಲ ಕದ ಇದಕ್ಕೆ చేస్తా ಕೊಟಕ್ಕಂತ ತಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರಾಮ. ಸೊ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ವಿಧಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಭಾವಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹಾವು ಥರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಕಪ್ಪೆ ಥರ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಪಕ್ಷಿ ಥರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ, ಮೂಲಾಧಾರೇ ಸಹಸ್ರಾರೇ ಹಾಡಿದೆ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡು ಹಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಬ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ 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 ಭಾವ ಪರವಶರಾಗಿ ಆ ಆನಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಿ ಯಾಗೋ ಸೊಳ್ಳೆಗಿಳೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರು ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ 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 ಏನು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಊಹಾ ಊಹಾ ಊ ಅಹಮನ್ನ ಮಹಮನ್ನ ಮಹಮನ್ನ ಮಹನ್ನಾದು ಓ ಅಹಮನ್ನಾದು ಓ ಅಹಗ್ಗು ಶ್ಲೋಕ ದೃಕ್ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರವರು. ఆయిందా ఉపన్యాసము షురు ఎట్లా చేసిండారు చెప్పండి. రామకృష్ణ పరమహంసరు కూర్చుండారు, వాళ్ళు తావు గురువులు ఉండారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉండరు. తెలుసు. ಆಮೇಲೆ ಏమైంది నాకు తెలియలేదಪ್ಪ. ಭಾವಾವಸ್ಥೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ వాళ్ళు ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಂಥದ್ದು ಮೂಲಾಧಾರದ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಕರೀತಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅರೆ ನಾನೇನು ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನ? ನಾನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಬ್ದು ಅಪಮಾನ್ ಮತ್ತೋ ಭವತಿ ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ ಆತ್ಮರಾಮೋ ಭವತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮರಾಮನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಲಗಿ ಎದ್ದು ಮಲಗದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಏನು ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಲಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ,
ಸಣ್ಣ ಕನಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕೇನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನೋ ಪಾಪ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಈ ಊರಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಈ ಊರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಅಲರ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಂದು ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ಯಾವ ಪದ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ಭುತ. ಯಾಕೆ? ಸಾಕಾರನೂ ಗೊತ್ತು, ನಿರಾಕಾರನೂ ಗೊತ್ತು. ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಮೂರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆದರೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. he never ever expected the advertisement of his spiritual life. ಕೇಶು ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 884-885 ಆ 884-82 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಆವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕೇಶು ಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಇಡೀ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಫೋಟೋ ತಗೋ, ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಫೋಟೋ ತಗೋ, ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಫೋಟೋ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಊರ್ಕೆ ವಾಳ್ಕೆಟ್ಲ ತಿಳಿಸು ಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅದು ಕ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ? ಅಟ್ಲಾ ಇಟ್ಲಾ ಇಟ್ಲಾ ಅಟ್ಲಾ చెప్తా ఉంటారు. ಯಾಪತ್ ಪೋತೆ ಏಮೋ చెప్తా ఉంటారు. ಲೇದಮ್ಮ ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡೋಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇರೋದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಕೇಳೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನಾಥನಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನ? ಸ್ವಾಮಿ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಏನು? ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ? ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ? ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಠಾಕೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತಂದೆ ಅಂತ ಠಾಕೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಠಾಕೂರ್. আমার একটু জিজ্ঞাসা আছে, জিজ্ঞাসা করবো? ಕೇಳಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ? ಏನಿಲ್ಲ. আপনি ಭಗವಂತಕ್ಕೆ দেখেছেন? ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನ? ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸಂತೋಷದ ಆನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನೀನು? ಅಮಿ ಭಗವಾನ್ಕು ದೇಖೇಚಿ ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಪ್ನಾಕು ದೇಖಾಬೋ, ನಿನಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಅದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಯಂತ್ರ ಕಟ್ಟು, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಏನು ಭಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕೊಡು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು, ಹೃದಯ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ, ದೇವರು ಇದ್ದಾನ, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೂಪ ಇದೆ, ಇದರ ಆರಂಭೋತ್ಸವ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾನು ಐ ಮೇ ಟೇಕ್ 2 to 3 classes which will make it clear to you what is the real form of God. At the end of the lectures you will understand what is the real form of God.
ವೈ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು 7 ಕುಂಡಲ ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 7 ಕುಂಡಲ ವಾಸ, 7 ಸಪ್ತ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೂ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ? ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಆರಂಭೋತ್ಸವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಬರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದು ಕೊಡಿ. ದೇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಈ 3 ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರ, ಅದೇ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲಸ. ನಾನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ಹೆಚ್ಚು ಓದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಏನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ನಾನು 200 ಜನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಡೀನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅದೇ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ದೇವರು. ಘಟನ ಪಟ್ಟಿ ಎಸಿ ಮಾಯ. ಘಟನ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಯೆ ಶಕ್ತಿ. ಘಟನ ಪಟ್ಟಿ ಎಸಿ ಮಾಯ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ. ಘಟನ ಪಟ್ಟಿ ಎಸಿ ಮಾಯ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.